Hi, hello friends. Welcome to the classes on marginal costing. In this video, I am going to work out a problem based on marginal costing. Problem on marginal costing antakshana, you will be thinking that it is based on formulas. Of course, yes, it is based on formulas, but if you just mug up or by heart the formulas like a formula, it is not at all going to be useful to you in solving this kind of problems. You should understand the components in the formulas. You should understand the relationship between the components in a formula. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥರ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. Being said that, let's get into this question here. Following information is available. They have given in a tabular format. Like they have given the first column as years, sales, profit. They have given two different years, 2013 and 14. And for both the years, they have given us sales and profit. So, ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 3 questions ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಎ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷಿಯೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 4 lakhs, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸಿ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ 20 lakhs. ಸೊ let's get into the question one by one. Let's see how to calculate PV ratio, that is profit volume ratio. Profit volume ratio ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷಿಯೋಗಿರುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, even though they have given sales for 2 different years, contribution illa. Therefore, we cannot use that formula. We have one more formula available to us for calculation of PV ratio, that is change in profit divided by change in sales into 100. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಸೇಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we can easily use that formula. So once again, what is the formula? Change in profit by change in sales into 100. That will be the profit volume ratio. Let us get into the solution part. PV ratio, write the formula, that is change in profit by change in sales into 100. Change in profit ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1 ಇಯರ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಇಯರ್ಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2013 1 lakh rupees ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು 2014 ಬರೋ ವೇಳೆಗೆ 2 lakhs ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 1 lakh ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ 2 lakhs. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? There is an increase of 1 lakh profit. So how much profit has changed? 1 lakh profit has changed. That means 2 lakh minus 1 lakh ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬೋದು. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ 2013 10 lakhs ಇತ್ತು, 14 15 lakhs ಆಯಿತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 5 lakhs. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 2 lakhs ಇಂದ 2 lakhs minus 1 lakh divided by change in sales 15 lakhs minus 10 lakhs. So if you solve that, 2 lakhs minus 1 lakhs will become 1 lakh. 15 minus 10 will come to 5 lakhs into 100. So 1 lakh by 5 lakh, 1 by 5, that is 20%, or you can take it as 0.2 also. So your PV ratio is 20% or 0.2. So that's the answer for first question, profit volume ratio.
Proceed further to the second question. The second question is sales required to earn a profit of 4 lakhs. 4 lakhs rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ divided by PV ratio. So that is the formula we have for desired sales. In this formula, desired profit they have already given in the question. So 4 lakhs ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ. ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 20%. ಸೊ ಅದು ಇದೆ. ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈಗ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಈ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ let us interchange this P to the other side. That will become contribution minus profit equals to fixed cost. Andre fixed cost equals to contribution minus profit. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 2013 ಆ್ಯಂಡ್ 14 2 ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನೋಡಿ, ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100 ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೊಂಚೂರು ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸು. ನಾವೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಂಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಂಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅದನ್ನೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ. ಸಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥರ, ಈಗ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 100 ಅಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಯಿಂದ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಈಗ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 20%. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಒಂಚೂರು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಂಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋನ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ. ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ 20% ಇದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ 15 lakhs. ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಇದು? 15 lakhs 2014. ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹೌದು, 2013ಗೊಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, 2014ಗೊಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಯಾವುದು ತಗೊಂಡ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 2014 ಸೇಲ್ಸ್. 2014 ಸೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು 20%. ಸೊ 15 lakhs ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು 20%. 20% ಅಂದರೆ ಏನು? 20/100. Therefore 15 lakhs into 20/100 if you calculate, you are getting 3 lakhs as the contribution. ಸೊ ಈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೊಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ. ಯೂಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 3 lakhs ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 2 lakhs. ಯಾವುದಿದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು? ಅಗೈನ್ ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್. 2014 ಸೇಲ್ಸ್ 15 lakhs, ಪ್ರಾಫಿಟ್ 2 lakhs. ಆಮೇಲೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸರ್ ಯಾವ ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದಾ? ಎಸ್. ಯಾವ ಇಯರ್ದು ಸೇಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ಇಯರ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು 2014 ಸೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ 2013 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ 2014, ನೀವು 2014 ಪ್ರಾಫಿಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ 2013, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ ನಾವು. ಸೊ 2 lakhs ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, 3 lakhs ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 lakhs ಮೈನಸ್ 2 lakhs, ದಟ್ ಈಸ್ 1 lakh. ಸೊ we calculated the value of fixed cost. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 lakh. ಈಗ ಮೇನ್ ಆನ್ಸರು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 lakh ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 4 lakhs. ಈ 4 lakhs ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 4 lakhs. 4 lakhs ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಸೊ 4 lakhs ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 lakh ಪ್ಲಸ್ 4 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20%. ಸೊ 4 + 1 5 lakh by 20%. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 5 lakh by 20% ಅಥವಾ 5 lakh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.20 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 25 lakhs. 25 lakhs is the desired sales. 25 lakhs rupees ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 4 lakhs ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು, ನಮಗೆ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಟುಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ನೋಡಿ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಒಂದೇನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸು. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ go through once again, and if you have any doubts you can contact me. Going to the one more question, third question of the same problem. What is the third question? See the profit when sales are 20 lakhs. ನೋಡಿ, ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇದು ಉಲ್ಟಾ. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವನು ಕೊಟ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. he has given the sales figure. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ 20 lakhs. 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗೈನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓನ್ಲಿ. ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಇಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 1 lakh, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ 2013ಗೆ 14ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ 4 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ಯಾವುದು? ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಮೂರನೇದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಫ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ 20 lakhs, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್? 20 ಲಕ್ಷ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗಲ್ಲಿ 4 lakhs ಇರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವುದು? 25 lakhs ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ನಿಮ್ಗಲ್ಲಿ 2 lakhs ಇರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವುದು? 15 lakhs ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿ 20 lakhs ಸೇಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಫರ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫರ್ಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೈ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋನೂ ಇದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ 20 lakhs ಅಂತಿದ್ದಾನೆ. ಸೇಲ್ಸ್ 20 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ 20 ಲಕ್ಷ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅವನು 20 lakhs. ಸೊ 20 lakhs ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 lakh ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೈ 20%. ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 20 lakhs ಇಂಟು 20%, 20 lakhs ಇಂಟು 20% ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 lakh ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ 20% ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, 20 lakhs ಜೊತೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 20 lakhs ಇಂಟು 20%, ಅಂದರೆ 20 lakhs ಇಂಟು 20/100. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 lakhs ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 lakh ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈಗ ಈ 1 lakh ನೀವು ಈ ಕಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಈ 1 lakh ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ 1 lakh ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 lakhs ಮೈನಸ್ 1 lakhs, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 lakhs. ಸೊ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ಆನ್ಸರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3 lakhs. ದ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ what is the amount of profit if sales are 20 lakhs? So the answer is 3 lakhs. Sales 20 lakhs ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 3 lakhs. Right. So I hope you understood, and if have any doubts, you know where to contact me.